Okay, my dear students, in the last class we have discussed third unit Jamaican fragment written by A.L. Andrix. So, in the last class we knew about the author and history of Jamaica on first two paragraphs in this lesson. In this lesson, the writer told about the denominational issues like color, caste and class in Jamaica. So, in the last class, we know the morning walk was pleasant of writers, and houses are green and red rupets, green lawn and well garden. So, in front of the house, two boys here playing some games, and two boys, age is, one is 5 years, another one is 4 years. Important difference between two boys, ಇಬ್ಬರು ಸೇಮ್ ಸ್ಟರ್ಡಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್, ಸ್ಟರ್ಡಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬಲಕಟ್ಟಿನ ಮೈ ಉಳ್ಳಂತರು. ಒಬ್ಬನು 4 ವರ್ಷ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ 5 ವರ್ಷ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ ಐಸ್ ಇಸ್ ಆಸಲ್ ಐಸ್, another one is coal black eyes, red brown eye hair, another one is mad coarse hair, mad coarse hair. So these are difference of two boys, and they were wearing same blue shirt and khaki pant. So, in this lesson, the boys playing in muddy, their feet were muddy, and they were commanding in his two boys majestically up and down. So, this is quietly behind him, one by one. Yes. In this scene saw the writer A.L. Andrix. Okay, my dear students, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. Okay, what next? First, thought of the day. Yes, our great scientist and former president of India, APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam. Okay, my dear students, listen carefully. Thought of the day. It is very easy to defeat someone, but it is very hard to win someone. Once again, it is very easy to defeat someone, but it is very hard to win someone. Dr. APJ Abdul Kalam. ಕೆಲವರನ್ನ ಸೋಲಿಸೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರನ್ನ ಸೋಲಿಸೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗೆ ಜೀವನವೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲವು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಹೋಮ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಗಿವನ್ home assignment, some of very well written. Once again, very good all of you students. Okay, the first question. The exercise is good for me, says the narrator. What was that exercise? Answer. Walking in the morning from his house to the rail track. Walking in the morning
ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಡೆದಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೌಸ್ ಟು ದ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಮನೆಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವರೆಗೆ, ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯಾರೇಟರ್. ಅವನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮವಿದ್ದೆ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ ದಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್ ದ 10 homophones. Pronunciation are homophones, it means pronunciation are same but meaning is different. Yes. Okay, my dear students. The first one is week, week, bye, bye, sight, sight, two, two, wander, wander, some, sun, sun, see, see, year, year. Okay, in Kannada meaning walk, week ಅಂದ್ರೆ ವಾರ. ಇನ್ನು ಅನದರ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಈಸ್ ಬಹಳ ತೆಳ್ಳಗದನೆ. ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ, ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೃಶ್ಯ, ಎರಡನೇ ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿವೇಶನ, ಟೂ ಅಂದ್ರೆ ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೂ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಆಯಿತು, ಹೆಚ್ಚು, ವಾಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಎರಡನೇ ವಾಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲದಾಡು, ತಿರುಗಾಡು, ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು, ಎರಡನೇ ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ, ಒಂದನೇ ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಗ, SUN ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ, ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ, ಎರಡನೇ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡು, ಫಸ್ಟ್ನೇ ಏರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂದಲು, ಎರಡನೇ ಏರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ, ಫಸ್ಟ್ನೇ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲಿಸು. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ. Okay, then in the third question, write some example of present tense. Okay, all of you done very well. Okay, the first one is Taranya teaches Kannada language. Taranya teaches Kannada language. He is walking in the field. He is walking in the field. She has given one pen to our friend. She has given one pen to our friend. They have been eating the food. We like some fruit. Rajesh and Ravi are good friends. I have climbed the tree. She has been learning the alphabets. In Kannada meaning, my dear students, Taranya teaches Kannada language. Taranya Kannada ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಳು. He is walking in the field. He is walking in the field. ಅವನು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. She has given one pen to her friend. ಅವಳು ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತೆಗೆ ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು. They have been eating the food. ಅವರು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. We like some fruit. ನಾವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವೆ. ರಾಜೇಶ್ ಅಂಡ್ ರವಿ ಆರ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತು ರವಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ನಾನು ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿದೆ. ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್. ಅವಳು ವರ್ಣಮಾಲಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ glossary in this class. Okay, my dear students. The first one is commanding. Commanding, it means ordering, adesha. Ordering, adesha kododu. Yes. In the morning prayer also we are commanding. Class Saudan, class Vishram. Yes, in the same. Second one, tirdi. To walk with long steps. Bala agalavagi ಕಾಲಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕೋದು. ಸ್ಟಿರ್ಡಿ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಹಳ ಉದ್ದನ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಿರ್ಡಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಇಂಪೋಸ್. ಟು ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎ ರೂಲ್. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಫೋರ್ಸ್, ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು. ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಟು ಅಗ್ರಿ ಟು ಒಬೇ. ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅದು ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಈಸಿಲಿ ಸೀನ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ. ಇನ್ಫೆನ್ಸಿ, ದ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೇಬಿ. ಒಂದು ಇನ್ಫೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ದ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಬೇಬಿ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆ, ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ಫ್ಯಾನ್ಸಿ. ಡಿಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಫ್, ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದವರಂಥದ್ದು, ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಫ್, ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ಸ್ಥಿತಿ. ಅಮ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಒಂದು ರೀತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ರೀತಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇಂಪೀರಿಯಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಕ್ವಶನಿಂಗ್, ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್, ಬಹಳ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕ್ವಶನಿಂಗ್, ಒಬಿಡಿಯನ್ಸಿ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಇಂಪೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, write down neatly in these difficulty words. Okay my dear students, first of all reading the lesson. Jamaican fragment written by A.L. Hendricks. All of you listen carefully and open your textbook already in your right hand, already pencil here. Okay. Pick up that stick, the dark boy picked it up, jumped into the flowers. The dark boy jumped, get me some water. The dark boy ran inside. The white boy sat down in the lawn. I was amazed. Here before my eyes, a white baby, for they were little more than babies, was imposing his will upon a little black boy, and the little black boy submitted. I puzzled within myself as I went down the road. Could it be that the little boy a son of a house servant? I asked myself. No, they were obviously dressed alike. The little dark boy was a neighbor child. I was sure of that. Then, how was it that he obeyed so faithfully the white boy's orders? Was it that even as boy he sensed that in his own country he would be at the white man beck and call? Could he make a difference between himself and the white boy? And could he think that he was going to boss over the black man? I could find no answer. I could not bring myself to believe such a thing, and with my own eyes I had seen a little dark boy take orders from a little white boy. Obviously, he is socially cool and younger and smaller. Were we as a race really inferior? So inferior that even in our infancy we realized our deficiencies and accepted a position as the white man's servant. For a whole day I went on asking these questions myself. For a whole day my faith in my people was shaken. When I passed by the afternoon, the little boys were not there. That evening, I thought deeply on the subject. The next morning, the boys were there again, and a man was standing at the gate watching them. I stopped and looked just to see what the white boy was making his little servant do. To my surprise, now the dark boy
Now, the dark boy was commanding. Why? The little youngster did everything. The little dark boy was strutting imperiously behind him. Okay, my dear, today's class, completing my reading skill. Okay, in your mind, all of you, carefully reading. Okay, okay, my dear students, very important in this lesson, in the third paragraph to seventh paragraph. Okay, my dear students, all of you done your reading skill very well. Okay, listen carefully, describe the paragraph wise. Okay, already done 2 paragraphs. Okay, what next? Third paragraph. Okay, third paragraph. Pick up that stick. The dark boy picked it up. Pick up that stick. ಆ ಕೋಲನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಆ ಕೋಲನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ದಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕೋಲು. ಸ್ಟಿಕ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೋಲು. ಆ ಕೋಲನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ದ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಆ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್, ಆ ಕಪ್ಪು ಹುಡುಗ, ಪಿಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ. ನಾವೇಗೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಲ ಆಟ, ಕಳ್ಳ ಪೊಲೀಸ್ ಆಟ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಆಟ, ಅಡುಗೆ ಆಟ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಿದ್ದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೌಕಾರ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಾರ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಟಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಆ ಹೂವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಆರು. ಆ ಹೂವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಆರೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ಕೋ ಅಥವಾ ಹೂವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಆರು. ದ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ಜಂಪ್ಡ್. ಅವನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ಕಪ್ಪು ಹುಡುಗ ಆ ಹೂವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಆರಿದ. ಆ ಹೂವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಆರಿದ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಗೆಟ್ ಮೀ ಸಮ್ ವಾಟರ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀಯ. ಗೆಟ್ ಮೀ, ನನಗೆ ಗೆಟ್ ಮೀ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀಯ, ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತೀಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಮೂರನೇ ಒಂದು ಕಮಾಂಡಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ರ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಸೈಡ್. ಆಗ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ರ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಸೈಡ್, ವೇಗವಾಗಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆದಲ್ಲಿ ಆದಮೇಲೆ ದ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ದ ಲಾನ್. ಹೋಗಿ ಒಳಗೋ ನೀರು ತಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ದ ವೈಟ್ ಬಾಯ್, ಆ ಬಿಳಿ ಹುಡುಗ, ಸ್ಯಾಟ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ದ ಲಾನ್, ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಲಾನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಹುಲ್ಲಿನ ಹಾಸಿಗೆ, ಆ ಹುಲ್ಲಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ. ಯಾರು? ಬಿಳಿ ಹುಡುಗ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ 3 commands of white boy to dark boy. The first one is pick up that stick. Second one is jump into the flower. Third one is get me some water. Very important in the purpose of examination, and also 3 points comments also came to extracts. Okay, my dear students. Okay, one is done in extract. Pick up that stick. Who said this? Yes, the white boy said this. To whom? Dark boy. Okay, why did white boy say so? Because he was well in the playing, so he was rich. And they were do the commanding to the dark boy. In the same way, okay, in the next part, I was amazed. The narrator said, A. Landrick, I was amazed. ನನಗೊಂದು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಯಿತು. ಏನು ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಸ್ಮಯ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು.
ಅಮ್ಯಾಜಿಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ, ವಿಸ್ಮಯ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೈ ಐಸ್, ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆನೆ, ಬಿಫೋರ್ ಮೈ ಐಸ್, ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ, ಬಿಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ, ಎ ವೈಟ್ ಬೇಬಿ, ಆ ಬಿಳಿ ಹುಡುಗ, ಫಾರ್ ದೇ ವರ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಬೇಬೀಸ್, ಇಬ್ಬರೇ ಚಿಕ್ಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಿಟ್ಲ್ ಮೋರ್, ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು, ದೆನ್ ಬೇಬೀಸ್, ಬೇಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗೆ ಅವರು, ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವರೇನು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಸ್ಮಯ ಅನಿಸ್ತು, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ವಾಸ್ ಇಂಪೋಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್, ಒಂದು ರೀತಿ ಅವನು ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಭವ್ಯವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎ ಲಿಟಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್, ಆ ಕಪ್ಪು ಹುಡುಗ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯವರು ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ದ ಎಸ್ ನೋಡಿ, ದೀಸ್ ಟೂ ಬಾಯ್ಸ್ ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ ನೀರಂತ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವಾಟರ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನೀವು ಲಾನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಗೇಮ್, ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಸ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್, ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೋಗಿ ನೀರು ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ನೀರು ತಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆ ಕೋಲ್ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ ತಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆ ಗಿಡಕಾರಂದ್ರೆ ಗಿಡಕಾರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋದನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಫಜಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಮೈ ಸೆಲ್, ಐ ವೆಂಟ್ ಡೌನ್ ದ ರೋಡ್, ಐ ಫಜಲ್ಡ್ ಒಂದು ರೀತಿ ನನಗೆ ಗೊಂದಲ ಆಯಿತು, ನಾನೇ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಗಾದೆ, ನಾನೇ ಚಿಂತೆಗೆ ಒಳಗಾದೆ, ವಿತ್ ಇನ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ನನ್ನೊಳಗೆ. ಐ ವೆಂಟ್ ಡೌನ್ ದ ರೋಡ್, ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋದೆ. ವೆಂಟ್ ಡೌನ್, ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಓದೆನು, ಡೌನ್ ದ ರೋಡ್, ಡೌನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ನಾನು ಓದೆ. ಕುಡ್ ಇಟ್ ಬಿ ದಟ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್ ಎ ಸನ್ ಆಫ್ ಎ ಹೌಸ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ನನ್ನ ತಲೆಗೊಳಗೆ ಹುಳ ಓಡ್ತು, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಕುಡ್ ಇಟ್ ಬಿ ದಟ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್, ಆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ, ಎ ಸನ್ ಆಫ್ ಎ ಹೌಸ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಓ ಆ ಹುಡುಗ ಆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಾರನ ಮಗನಿರಬಹುದೇ, ಅವನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಎ ಸನ್ ಆಫ್ ಎ ಹೌಸ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಅವ್ರ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಾರನ ಮಗ ಇರಬಹುದೇ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗುಲಾಮ, ಕೆಲಸಗಾರ. ಹೌಸ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಾರ. ಇನ್ನೊಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೇವಕ. ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ನನ್ನೊಳಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ, ನನ್ನೊಳಗೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಕೆಳಗಡೆ ರೋಡಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರವ ಆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾನು ನನ್ನೊಳಗೆ. ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನೊಳಗೆ. ತಕ್ಷಣ ನೋ, ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ನೋ, ಇಲ್ಲ. ದೇ ವರ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಲೈಕ್, ಇಲ್ಲ. ದೇ ವರ್, ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲೈಕ್, ಸಮನಾಗಿದ್ವು. ಇಬ್ಬರ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಥರ ಆಗಿದ್ವು. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿಡಿದ್ರು, ಸಮನಾಗಿತ್ತು. ಅಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಸಮ, ಒಂದೇ ರೀತಿ. ದ ಲಿಟ್ಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ವಾಸ್ ನೈಬರ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಓ ಆ ಲಿಟ್ಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್, ಕಪ್ಪು ಹುಡುಗದನಲ್ಲ ಅವನು ಆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಹುಡುಗ ಇರಬೇಕು, ಆ ನೆರೆಹೊರೆಗೆ ಮಗು ಇರಬೇಕು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ಹುಡುಗ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರಿಬ್ಬರು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೈಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೆರೆಹೊರೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ. ಐ ವಾಸ್ ಶೂರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದ, ಹೌದು ಅವನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಶೂರ್ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ. ದೆನ್ ಹೌ ವಾಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಈ ಒಬೇಡ್ ಸೋ ಫೇತ್ಫುಲ್ಲಿ ದ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್. ದೆನ್ ನಂತರ ಹೌ, ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ದಟ್ ಈ ಒಬೈಡ್, ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಿದ್ದ, ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಬೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋನು, ಅನುಸರಿಸುವುದು. ಟು ಸೋ ಫೇತ್ಫುಲಿ, ಭಾಳ ನಂಬಿಕೆಸ್ಥ, ಭಾಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ. ದ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್, ಆ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಕೊಡುವಂಥ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಯಾಗೂ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಆ ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಗೌರವಿಸ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅವನ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಅಂಶ ಹೇಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಈ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ A.L. Andrings, the writer or author or narrator. Yes, the building in front of the garden, the lawn. Yes, two boys here playing
or commanding the white boy to black boy. Was it that even as a boy he sensed that in his own country he would be at the white man's beck and call? Oh, was it even as a boy? ನಾವು ಕೂಡ ಇವನ್ ಆಸ್ ಎ ಬಾಯ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂತು. ಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿವೇಕ. ಓ, ಇದು ಕೂಡ ಸೆನ್ಸ್ಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಇದು ಅವನ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ದೇಶ ಇರಬೇಕು. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ ದ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಆ ಬಿಳಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಬೆಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲ್, ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ದಾಸನ ಆಗ್ತದ. ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಿಳಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೆಕ್, ಬೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ದಾಸ್ಯ ಅಥವಾ ಗುಲಾಮ, ದಾಸ್ಯ ಅಥವಾ ದಾಸ್ಯನಾಗಿ ಅಂಡ್ ಕಾಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರಿತಾ ಇರಬಹುದು ಅಂತಂದೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಕುಡ್ ಈ ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್? ಕುಡ್ ಈ ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್? ಓ, ಅವನೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬೇಕಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅವ್ರಿಬ್ಬರ ಮತ್ತೆ? ಮೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ತಯಾರಿ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ದ ವೈಟ್ ಬಾಯ್, ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಮತ್ತು ಆ ಡಾರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ? ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯೆ. ಅಂಡ್ ಕುಡ್ ಈ ಥಿಂಕ್, ಅವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸುವನು. ದಟ್ ಈ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಾಸ್ ಓವರ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಾಸ್, ಅವನವನ ಸೌಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಕಾರ. ಓವರ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್, ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಸೌಕಾರ ಇರಬೇಕು ಅವನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಬಹುದಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾನೆ. ಬಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೌಕಾರ, ಶ್ರೀಮಂತ, ಅವನ ಸೌಕಾರ. ಐ ಕುಡ್ ಫೈಂಡ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಗುರುತಿಸಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನೋ ಆನ್ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಸಚ್ ಎ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಮೈ ಓನ್ ಐಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್. ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ನಾನು ಅದರೊಳಗೆ ಏನಂತೆ ಒಳಗೆ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ನನ್ನೊಳಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ತರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಲೀವ್ಸ್ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ, ಸಚ್ ಎ ಥಿಂಗ್ ಅದೊಂದು ಸಂಗತಿ, ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಮೈ ಓನ್ ಐಸ್ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದನೇ, ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ಓನ್ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದಂಥ ದೃಶ್ಯ, ಅದು ನನಗೇನು ತರಲಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಆ ಸಂಗತಿ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆಡ್ತಿದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಇಬ್ಬರು ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್. ಸೀನ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಆ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ಹುಡುಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಆರ್ಡರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಒಂದು ಆದೇಶಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫ್ರಮ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ವೈಟ್ ಬಾಯ್, ಆ ಬಿಳಿ ಹುಡುಗರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಸೋಷಿಯಲಿ ಕೋರ್ ಅಂಡ್ ಯಂಗರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್. ಓ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇವರು ಸೋಷಿಯಲಿಕಲ್, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಯಂಗರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲರ್ ನಡುವೆ, ಆ ಯುವಕರ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರ ನಡುವೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತಂದೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ವರ್ ವಿ ಆಸ್ ಎ ರೇಸ್, ಇದೊಂದು ಜನಾಂಗ ಇರಬೇಕು. ರೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗ. ರಿಯಲಿ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ರಿಯಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್? ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಕೀಳು ದರ್ಜೆ ಇರುವಂತ ಇರಬೇಕು, ಅವರು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ದಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇನ್ಫ್ಯಾನ್ಸಿ. ಓ, ಇದು ನಮ್ಮ ಶೈಶಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೋಗಿ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕೀಳು ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ, ಕೆಳಮಟ್ಟ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಶೈಶಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿಲ್ಲ. ವಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅವರ್ deficiencies and accepted a position as the white man's servant. So ರಿಯಲೈಸ್, ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ವಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಸ್ ದ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಓ, ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ, ಸ್ಥಿತಿ ಆಸ್ ದ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಆ ಬಿಳಿ ಹುಡುಗನ ಒಂದು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೇವಕನಾಗಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಈ ಚಿತ್ರ ತಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ ಆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಫಾರ್ ಎ ಹೋಲ್ ಡೇ, ಇಡೀ ದಿನ ಐ ವೆಂಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಇಡೀ ದಿನ ನನ್ನೊಳಗೆ ನಾನು ಹಾಕಿಕೊಂಡೆ. ಫಾರ್ ಎ ಹೋಲ್ ಡೇ, ಇಡೀ ದಿನ, ಐ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನನ್ನ ತಲೆ ಒಳಗೆ ನಾನು ಇವುಗಳನ್ನ ಇಡೀ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ತಲೆ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಗುಂಗಿ ಉಳಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫಾರ್ ಎ ಹೋಲ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದಿನ, ಫಾರ್ ಎ ಹೋಲ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದಿನ ತಲೆ ಒಳಗೆ
ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎ ಹೋಲ್ ಡೇ, ಇಡೀ ದಿನ ಮೈ ಫೈತ್ ಇನ್ ಮೈ ಪೀಪಲ್ ವಾಸ್ ಶೇಕನ್. ಇಡೀ ದಿನ ಮೈ ಫೈತ್, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ, ಇನ್ ಮೈ ಪೀಪಲ್, ನನ್ನ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ, ವಾಸ್ ಶೇಕನ್, ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಉಂಟಾಯಿತು, ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಶೇಕ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು, ನಡುಕ ಉಂಟಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ A.L. Hendricks, ದ ನರೇಟರ್, said. When I passed by the afternoon, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಪಾಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದೆನೋ, ಬೈ ದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ನಾನು ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೋದೆನೋ, ಪಾಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಹೋದೆ. ದ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ವರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಇಬ್ಬರು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹುಡುಗರು, ವರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ದೇರ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ, ನಾಟ್ ದೇರ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ? ಆ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳು, ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಐ ಥಾಟ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಆ ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ, ಅಂದರೆ ಆ ದಿನ ಸಂಜೆ, ದಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಸಾಯಂಕಾಲ, ಐ ಥಾಟ್, ನಾನು ಬಹಳ ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಐ ಅಂದರೆ ನಾನು, ಆಂಧ್ರಲ್ಲಿ A.L. Hendricks ಆರ್ ನರೇಟರ್. ಥಾಟ್ ಡೀಪ್ಲಿ, ಡೀಪ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್, ಆಳವಾಗಿ. ಆನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಡೀಪ್ ಅಂದರೆ ಆಳ, ಡೀಪ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಳವಾಗಿ. ಆನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವಿಷಯ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್ ಅಗೈನ್. ಮಾರದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಗೈನ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ಎಕ್ಸಸೈಜ್. ಆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾರನೇ ದಿನ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಾರನೇ. ದ ಬಾಯ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್ ಅಗೈನ್, ಮತ್ತೆ ಆ ಹುಡುಗರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ? ಆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇರ್ ಅಗೈನ್ ಅಂದರೆ ಪುನಃ, ಅಗೈನ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ. ಅಂಡ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಗೇಟ್. ಆಗ ಎ ಮ್ಯಾನ್, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಗೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ gate, near the gate, the two boys playing different way, playing in a different way. So in this picture shows, in front of the house the boys were playing many games, and the narrator saw this scene. So watching for a whole day, ವಾಚಿಂಗ್ ದೆಮ್, ಅವರನ್ನಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಐ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಲುಕ್ಡ್, ಐ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ನಾನು ನಿಂತುಕೊಂಡೆ, ಅಂಡ್ ಲುಕ್ಡ್ ನೋಡಿದೆ, ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ದ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ವಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಡೂ. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸಿ, ಆಗ ತಾನೇ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ವಾಟ್ ದ ವೈಟ್ ಬಾಯ್, ಆ ಬಿಳಿ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ತಯಾರಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಆ ಪುಟ್ಟ ಅವನ ಒಂದು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಗ್ತಾನೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೋಡುವೆ. ಡೂ ಅಂದರೆ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಡೂ ಅಂದರೆ ಮಾಡು, ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸಗಾರ, ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ ಆಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು, ಲಿಟ್ಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಪುಟ್ಟ ಅಬಾಲಕ. ಟು ಮೈ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಆಗ ನನಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ? ಎಸ್, ಒಂದು ರೀತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಅದ್ಭುತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಏನೋ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ನೌ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ವಾಸ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್. ಈಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಾರದಿನ, ನಾವು ಈಗ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್, ಮೊದಲು ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಈಗ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದರೆ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಟುಡೇ ನಾವು ದ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ವಾಸ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್, ಅವನು ಆದೇಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಅಮೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆದೇಶಗಳು. ಡಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಹುಡುಗ ಆದೇಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಆ ಬಿಳಿ ಹುಡುಗನಿಗೆ. ವೈ ದ ಲಿಟ್ಲ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ, ವೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ದ ಲಿಟ್ಲ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್, ಆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಹುಡುಗ, ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದರೆ ಬಾಯಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತ, ಹೋಗು ಆ ಪೆನ್ ತಗೊಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೆನ್ನನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ಏನೇನು ಕಮೆಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಡ್ಗಳನ್ನ ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ದ ವೈಟ್ ಬಾಯ್. ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ದ ಲಿಟ್ಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್, ಆ ಕಪ್ಪು ಹುಡುಗ, ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಹುಡುಗ, ವಾಸ್ ಸ್ಟರ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಪೀರಿಯಸ್ಲಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ಹಿಮ್. ಅವನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ಬಹಳ ಹಿಂದಿಂದೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸ್ಟರ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ಪದಿಂದ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ? ದರ್ಪದಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ಹಿಮ್, ಆ ಹುಡುಗನ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾರು? ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್, ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬಿಹೈಂಡ್ ಹಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಜೊತೆ. ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ? ಆ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಅದೇ ರೀತಿ ಹುಡುಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನ ಹಿಂದನೇ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಡಾರ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ. ಯಾರು? ವೈಟ್ ಬಾಯ್. ಓಕೆ my dear students, completed describe the lesson in this class. So what next? Very important, my dear students. This picture shows these two students playing the different games. Okay, my dear students, next very important, we are going to some grammar point in this lesson. Some grammar point very important. Okay, my dear students, we are going grammar points. Before some question and extract. After I will discuss grammar points. Okay, question and extract. Okay, my dear students, what three commands did the big boy give to the small boy? What three commands? ಮೂರು ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿದಿರಿ. Did the big boy give to the small boy? ಆ ಬಿಗ್ ಬಾಯ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಯಾವ ಮೂರು ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ? ಎಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎಸ್. ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಕ್, ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಕ್, ಆ ಕೋಲನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಲವರ್, ಆ ಹೂವಿಗೆ ಆರು. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಗೆಟ್ ಮೀ ಸಮ್ ವಾಟರ್, ಗೆಟ್ ಮೀ ಸಮ್ ವಾಟರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಬಾ. ವರ್ the three commands given by the black boy by the white boy. Second question, why was the narrator surprised the next morning? ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾರನೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಯಿತು? ಎಸ್, the white man was surprised at the narrator's outburst because he had known all about the game and the boys were his sons. ಅವನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಬೌಟ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವ್ನ ಮಕ್ಕಳಿರಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ಅವನು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಯಿತು. Okay, my dear students, important adding the prefixes. One of main grammar point, prefixes. Okay, my dear students, in the prefix written in a sentence. Okay, my dear students, Sunita is regular to the class, but Shushma is dash. Yes, irregular. In your lesson at last exercise work, in the same questions arise. Sunita is regular to the class. Sunita ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತದಳೆ. But Sushma, ಆದರೆ Sushma is dash. What? The opposite of the word regular? Yes, the prefix of the regular word is irregular. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಷ್ಮಾ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸುನೀತಾ, ಆದರೆ ಸುಷ್ಮಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೆಗ್ಯುಲರ್, irregular. And second one, Ramurthi's answer is correct, but Narayan's is in dash. Yes, incorrect.
ಕರೆಕ್ಟ್, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ರಾಮಮೂರ್ತಿಯ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಾರಾಯಣನ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ is Sita's way of expressing facts is proper, but Lakshmi's is dash. Yes, proper, improper. ಪ್ರಾಪರ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಅವನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂಶಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಂಶಗಳು ಇಂಪ್ರಾಪರ್, ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಕ್ರಮವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಪರ್, ಇಂಪ್ರಾಪರ್. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಆಲ್ ಶುಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೋ ಒನ್ ಶುಡ್ ರಿರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಯಾರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಗೌರವ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರವ, ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೌರವ. ಯಾರು ಕೂಡ ನಾವು ಅಗೌರವ ಕೊಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ tenses. First one is present tense. Now discuss past tense. Past tense also there are 4 kinds of past tense. Simple past tense, past continuous tense, past perfect, continuous tense. Okay my dear students, example, simple past tense. Yes, he walked slowly in the road. In the simple present tense, the verb form is 1, but in this way simple past tense verb form is 2. Walked. He walked slowly in the road is a simple past tense, present tense. He walked slowly in the road is simple past tense. We went to Mysore to see the palace. We went to Mysore to see the palace. Third one, Danya caught the ball. So, in the simple past tense, ನಾವು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಒಂದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಒಂದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಎಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ರೂಪ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಎರಡೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಭೂತಕಾಲದ ಒಂದನೇ ರೂಪ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ಬ್ ಎರಡನೇ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್, ದೇ ವರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ದೇ ವರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಸ್, present continuous tense is was, is, am, are. In this sentence, was, were, helping verb, done. They were walking in the field. Second one, it was building the hive. Third one, Rani and Raja were giving the homework to others. So, it is past continuous tense. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿರುವಂತಹ ಭೂತಕಾಲದ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಕಾಲ. Third one, past perfect tense. She had learned some question and answer. She had learned some question and answer. So in this sentence, yad is came to perfect tense. In the last present tense, yazia. But in this way, only one helping verb had. And second one, third he had traveled his village last year. ಕೊನೆ ವರ್ಷ ಅವನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ, ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ. Third one, I had eaten the food. ನಾನು ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ರಾಜೇಶ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ರಾಜೇಶ್ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದ, ಈಗಲೂ ಕೊಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದನು ಅಂತ. ದೀಪ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಲೆಟರ್. ದೀಪ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರಿತೇ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಡಾಲ್. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್, ಅವಳು ಡಾಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಳು ಅಂತ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ tenses, future tense. Okay my dear students, at the end homework or home assignment. Okay, write down in your neatly in your notebook home assignment. First question is, what sight surprised the narrator the next day? ವಾಟ್ ಸೈಟ್, ಏನೊಂದು ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಯಿತು ಆ ನ್ಯಾರೇಟರಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ರೈಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸಸ್. ಈ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ, ನಾನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಾಕ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಪಿ, ಕರೇಜ್, ಫಾರ್ಚೂನ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್. ಈ 4 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೈಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇದೇ ತರ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಬರ್ತೀರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್ ನೀಟ್ಲಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, completed today's class. Once again, thank you one and all.